नमस्कार. आपल्या सर्वांचं या व्हिडिओमध्ये हार्दिक स्वागत. श्री संत सावतामाळी ग्रामीण महाविद्यालय फुलंब्री, श्री आसारामजी भांडवलदार महाविद्यालय देवगाव रंगारी व विवेकानंद महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर या महाविद्यालयांच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या वतीनं दिनांक 27 सप्टेंबर 2025 रोजी आयोजित इंडियाज इंटरनॅशनल ट्रेड इन चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट पॉलिसी डायरेक्शन अँड कंपोजिशन या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेत एक पॅनल डिस्कशन सेशन ठेवण्यात आलं. या पॅनल डिस्कशन सेशनमध्ये एक पॅनलिस्ट म्हणून डॉक्टर किशोर कदम सर हे होते, जे SNDT महाविद्यालय चर्चगेट मुंबई येथील अर्थशास्त्र विभागामध्ये कार्यरत आहेत. यावेळी बोलत असताना डॉक्टर किशोर कदम सर म्हणाले की about the George Soros, right, attack on Indian economy. One more institution is there who has also attack on Indian economy. There was a third attempt made by the US itself, attack on the Indian economy. Later on, 20th January, later on, again there was a fourth attack which is happening on Indian economy. But some people are very confused and some people are very biased. Right? So, being an Indian, we are considering these are attacks, right? And if we consider as a whole world, then you will be seen that it is not attack, right? So, these are couple of perceptions amongst the Indian. And since morning, what I am going to listen over here, it is again going to the one direction total discussion, and that is attacking Indian economy. So I will try to explore each and everything. I will not justify anything because you all are very learned people and you are the very eminent resource person in the economics. So it is not my cup of tea to teach you and give you some final discussion. So I will secure in that way. I will put the things and you can reach to the conclusion. So as we are saying that respected terms is going to announce every week or every couple of weeks certain announcement, right? So this type of announcement we are going to consider it is kind of attack. Okay. So first of all, tell me. Mr. Trump is going to announce certain tariffs, and later on he has announced penalties. All people are saying that these are 50% tariffs, not 50% tariffs, 25% tariffs and 25% penalty. So that way you will couple up or sum that things, then it will be around 50%. Okay. So first of all, being economist, if Trump is going to impose the tariffs and what we call as the duties, what will be the impact and who will be punished with that impact? India or US? Definitely US. So why we are bothering with that such type of announcement? That is the first thing. Okay. So if such type of things is going to happen on the in the international trade, then your trade will be little bit restricts. So let me tell you what India is doing. So you have heard about the Tesla. Tesla is manufacturing his car into the Chinese economy and he is continuously trying to sold their car into the India. But our government is not allowing them. Right? So we were imposing the 100% tariff on Tesla. Right? Second example I would like to give you, and that is there is a very different communication system they have installed. Again, that system developed by the same person who is well known
industrialist in the US, and the name of that company, which is called as Starlink, satellite-based communication system. That system Elon Musk was to install into the India. Again, we were not allowing to them to enter into the India. You are doing the same practice. It was not concern. Now Trump is doing the same thing. It's become a concern. First thing. Okay. Second important thing, as Sir said, he has announced one big announcement related to the H-1B visa. Right? As Sir said, every year 70 or 71% Indians move from or transfer from India to US. Right? So far, 55.4 million people, Indian people, staying in US. Have you any account what they are doing there, and what is the source or what is the way they have used to reach over there? What multinational companies were practicing with them? How they reach over there? How they become a permanent residents of US? Suppose Bihari person comes to the Maharashtra, then what is your perceptions? Even these are your own citizens, right? Same thing is going to happen with US. Means those who are staying over there, those who are transferring from India to US, these people illegally migrate from India to US. So many companies are involved into that business. These companies are literally cheated with the Indian person. In the hidden way, they are taking the green visa over there. So that is the practices what Indians is going to do in US. Okay. Next thing about the H-1 visa, what exactly Trump wants to do over there in US. Right now, well, Sir said that they have declared if you want to acquire the H-1B visa facilities, then you have to pay the $1 lakh as a fee. What do you mean by that $1 lakh? Who is going to pay? Those person who is going from in US for job point of view, or those companies is going to hire them. Companies has to pay that much amount, not that employee. So you can take it in plus positive way. If company wants to hire that person, they have to pay the more salary to the Indian. Then that person can be transferred from India to US. That is the one meaning of that thing. Right? Individual persons need not to give that amount. Those company wants to hire that Indian person, they have to pay that amount. That is the reality. Okay. Next perception, what will be happen? Trump wants to reshuffle the workforce which is used in US. He has to provide the इश्यू असा झाला आहे की ह्या कंपन्यांनी तिकडे अशा पद्धतीच्या मिसप्रॅक्टिस केलेल्या आहेत, त्या स्टॉकला स्टॉप करायच्या आहेत. मी जसं तुम्हाला सांगितलं की अमेरिकेमध्ये जे लोक येणार आहेत ते हाय स्किल असले पाहिजे, आणि आतापर्यंत असं होतं की एक मेरिट होल्डर आहे आणि एक कमी मेरिट होल्डर आहे. हे दोघेही जण लॉटरी सिस्टममध्ये जर पहिले अप्लाय करायला आले असतील तर त्यांना ऑटोमॅटिकली व्हिसा मिळून जायचा. आता तसं होणार नाही. आता काय होईल की जो एकदम स्किल्ड लेबर आहे, जो एकदम हाय क्वालिटीचा लेबर आहे, त्यालाच फक्त H-1B व्हिसा मिळणार, बाकीच्यांना मिळणार नाही. त्याच्यानंतर बघा, भारतीय जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी ही गोष्ट काय घातक आहे? त्यांच्यासाठी ही गोष्ट घातक नाही आहे. तिथे ज्या इलिगल पद्धतीने लोक गेले आहेत त्यांना त्या ठिकाणी त्रास होईल, त्याच्यात काही शंका नाही आहे. त्यांना एकतर मायदेशी परतावं लागेल, किंवा याच्यामध्ये एक संभाव्यता, देयर इज अ वन ग्रे एरिया व्हिच इज आय हॅव फाउंड आउट. सपोज what Trump made one announcement, according to that, suppose he is directly refused, don't hire the Indian peoples or Indian workers for the US, then what multinational companies will be act? ते तुम्हाला म्हणतील की तुम्ही एक काम करा, तुम्ही दुबईमध्ये जा आणि दुबईमधून आम्ही तुम्हाला आउटसोर्स करतो. इंडियामधून आउटसोर्स होणार नाही, एक पॉसिबिलिटी आहे ठिकाणी. दुसरी गोष्ट की इंडियामध्ये सकाळी बोलले की आपल्या देशामध्ये त्याचा खूप म्हणजे रिव्हर्स बॅक होईल आणि आपल्या देशामध्ये मोठे जे US मध्ये जे काम करणारे लोक आहेत ते येतील आणि इथे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज डेव्हलप होतील.
असं बिलकुल होणार नाही. जेवढे की सुंदर पिचाई वगैरेचं नाव नड्याचं नाव सकाळी घेतलेलं, ह्या सगळ्या टॉप कंपनीचे जे लिडिंग CEO आहेत त्यांनी या अनाउन्समेंटच्या विरोधात एक ब्र सुद्धा काढलेला नाही. त्यांना इंडियाशी काही घेणे आणि घेणे नाही. दुसरी गोष्ट की जे लोक आपल्याकडे येतील त्या लोकांचा आपल्याला या ठिकाणी त्यांना ॲब्झॉर्ब करून घ्यायचं आहे. ॲब्झॉर्ब करून घेत असताना आपल्याकडच्या जॉब जे आहेत म्हणजे ते लोक आपल्या कम्पॅरेटिव्हली थोडेसे जास्तच टॅलेंटेड आहे. तर ते जेव्हा इथे रिव्हर्स होतील तर तेव्हा तुमच्याकडे तेवढ्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आपलेच US मध्ये गेलेले इंडियन्स तुमच्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खातील. दुसरी गोष्ट मग आपल्या ज्या काही जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या जॉब ऑपॉर्च्युनिटीवर काय परिणाम होईल तर इथले जे काही IT मधले बिझी असलेले लोक आहेत त्यांच्या सॅलरीमध्ये थोडासा कट होण्याची शक्यता किंवा त्यांना जॉब कटिंग होण्याची शक्यता ही खूप मोठी या ठिकाणी एक भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरची समस्या आहे. ती समस्या म्हणून काय आहे तर आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अजून एवढे जॉब आपण क्रिएट केलेले नाहीत की जे एक्स्ट्रा वापस येतील त्यांना आपण या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. ही एक गोष्ट भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी थोडीशी घातक आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. नंतरची एक गोष्ट आहे की या ठिकाणी जेव्हा आपण तिसरा जे आपण जसं बोललो की यांनी सांगितलं की ग्वादर पोर्ट जे की या ग्वादर पोर्टमध्ये आपण एक पार्ट फक्त डेव्हलप करतोय. पूर्ण ग्वादर पोर्ट आपण डेव्हलप करणे आणि त्या ग्वादर पोर्टवर आपण आतापर्यंत 500 बिलियन खर्च केलेले. परंतु तुम्ही जर हा बघितला तर व्हाया अफगाणिस्तान हा जो ग्वादर पोर्ट आहे तो रशियापर्यंत जातो आणि रशियापर्यंत जात असताना आपण जर या ठिकाणी बघितलं तर त्यांना आपला रशियाशी जो कनेक्ट आहे आपला रशियाशी जो व्यापार आहे तो टार्गेट करायचा आहे. आता आपला रशियाशी व्यापार टार्गेट करण्यामागच्या ज्या काही गोष्टी आहेत जसं तुम्ही सांगितलं की आपण रशियाच्या सोबत मैत्रीने जे काही आपण ऑइल इम्पोर्ट करतो ही ऑइल इम्पोर्ट करत असताना त्याचं आपण डायरेक्ट ते बोलतात की तुम्ही त्याला रशियाच्या युद्धाला खत पाणी पुरवता सोप्या भाषेमध्ये. परंतु तुम्हाला एक इन्सिडन्स मी देतो की या मधल्या काळामध्ये जेवढे काही युरोपियन कंट्रीज आहे या युरोपियन कंट्रीजनी 168 बिलियन बॅरल ऑइल रशियामध्ये इम्पोर्ट केलं आहे. युरोपियन कंट्रीज जे काही US रशियासोबत प्रेशियस मेटल आणि गॅसचा जो काही व्यापार आहे तो व्यापार या ठिकाणी 15 बिलियन वरून 17 बिलियन झालेला आहे. दोन इन्सिडेंट्स तुम्हाला काय सांगतात त्यांच्याकडून ह्या गोष्टी त्यांच्याकडे होत नाही होतात. मेन टार्गेट आहे की आपण जेव्हा ही वॉर टाईप सिच्युएशन क्रिएट झाली होती तेव्हा आपण जगातल्या 40 देशाकडून तेल आयात करतो. आपल्या एकूण मागणीच्या 40% मागणी आपण बाहेर देशातून जे काही क्रूड ऑइल आहे ते इम्पोर्ट करून या ठिकाणी पूर्ण करतो आणि त्यामुळे इश्यू असा झाला की आपल्याला दुसऱ्या देशावर डिपेंड राहावं. जेव्हा आपले सोर्सेस युरोपियन कंट्रीज US ने ह्या ठिकाणी हायजॅक केले जसं की आपण गल्फ कंट्रीजकडून तेल आयात करायचो तर भारताने त्यांना रिक्वेस्ट केली की तुम्ही आमचे सोर्सेस वापरताय आणि आता जर आम्ही त्यांच्याकडे गेलो तर तेलाच्या जागतिक किमती या ठिकाणी वाढवू शकतात. तर तुम्ही आम्हाला एक काम करा की आम्ही रशियाकडून तेल आयात करतो तुम्ही आमचे सोर्सेस या ठिकाणी वापरा. तर आपण काय केली थोडीशी इंटरनॅशनल ॲडजस्टमेंट केली. इश्यू असा झाला की तुमची जी काही इम्पोर्ट आहे ही इम्पोर्ट पहिले एकदम कमी होती आणि ही सडनली एकदम 40% वाढली. बरोबर. आज जर तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक दिवशी भारत जे काही तेल इम्पोर्ट करतो रशियामधून त्याची 22 लाख पर डे बॅरल एवढी मोठी अमाऊंट आपण या ठिकाणी आयात करतो. दुसरी गोष्ट की तुम्ही एक गोष्ट त्यांच्याकडून ऐकली सर इंडिया इज डुईंग सच थिंग ओनली फॉर ओनली वन कंपनी. याच्यात तुम्ही SR कंपनीचं नाव ऐकलं होतं बरोबर आणि तुमच्या मनामध्ये जी एक कंपनी आहे त्या कंपनीच्या बद्दल नाव आहे ते म्हणजे रिलायन्स ऑइल रिफायनरी. रिलायन्स ऑइल रिफायनरी आणि SR आता जे काही नवीन नाव आहे नायरा. तुम्ही तुमच्या अवतीभोवती नायराचे पेट्रोल पंप बघितले असतील. ही नायरा कंपनी रशियन ओरिएंट कंपनी आहे जी आपल्या देशामध्ये या ठिकाणी ऑइल रिफाईन करण्याचं काम करते बरोबर. आणि या दोन कंपन्या मिळून जगामध्ये आपण त्यांच्याकडून जे काही तेल इम्पोर्ट करायचो मोस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ दॅट इम्पोर्ट नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू द EU. इवन युक्रेनला सुद्धा भारत पेट्रोल निर्यात करते. आता मला एक सांगा युक्रेन कोणाचं पेट्रोल वापरते इनडायरेक्टली रशियाचं वापरते. आता याच्यामध्ये EUला ट्रम्पनी कसं मूर्ख बनवलंय. EU डायरेक्ट त्यांच्याकडून तेल इम्पोर्ट करायचा गॅस इम्पोर्ट करायचा
घेण्या देणे या ठिकाणी या वॉर टाईप सिच्युएशन मध्ये घुसला आणि आपल्याकडून हे सगळं त्या ठिकाणी म्हणजे स्वस्त मिळत असलेलं ते महाग करून बसणार. आपण तुम्ही बघितलं असेल की जे काही आपले फॉरेन मिनिस्टर आहेत जयशंकरजी यांनी सांगितलंय की व्यापारामध्ये जी गोष्ट स्वस्त असेल, जिथे स्वस्त असेल जागतिक करण्याच्या याच्या पटलावर, ती गोष्ट तुम्ही त्या ठिकाणी घेऊ शकता. आम्ही तीच गोष्ट करतो. तुमच्याकडून जर आम्ही ऑइल घ्यावं असं जर वाटत असेल तर तुम्ही आम्हाला रशियापेक्षा स्वस्त किमतीला ऑइल उपलब्ध करून द्या. आम्ही तुमच्याकडून सुद्धा ऑइल घ्यायचं आहे. या सगळ्या गोष्टी मागे एक गोष्ट तुम्हाला दिसते, तुम्ही हळूहळू जर ह्या गोष्टी पुढे पुढे गेल्या तर मागच्या एका आठवड्यामध्ये तिथले जे काही फॉरेन मिनिस्टर आहेत त्यांनी असं म्हटलं होतं की व्हाय यू आर परचेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑइल फ्रॉम रशिया, व्हाय नॉट यू आर परचेसिंग फ्रॉम US. आता तुम्हाला कळलं, पंच द नोज अँड ओपन द माउथ. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी मागे तुमचा ट्रेड त्यांना रशियाकडून डायव्हर्ट करायचा US कडे, आणि तेच रशियाकडून तेल इम्पोर्ट करतील आणि तेच जास्त किमतीत तुम्हाला या ठिकाणी एक्सपोर्ट करतील. दॅट इज द मेन परसेप्शन टुडेज व्हॉट कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू हॅपन ऑन द ग्लोबल, राईट. त्याच्यानंतर एक गोष्ट आणखी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही एक प्राऊडली फिलिंग करताय की त्यांचा जे काही F-35B टाईपचा जो काही फायटर जेट आहे तो आपल्या एरियामध्ये उडत होता, आणि उडत असताना भारताने ते सडनली ट्रॅप केला आणि त्याला तुम्ही बघितलं की केरळमध्ये एका पोर्टवर किंवा एका एअरपोर्टवर आपण त्याला स्टक करून ठेवलं. तुम्ही हे ऐकलं की त्यांचे एक्सपर्ट आले, इंजिनियर्स आले, 8 दिवस त्याला करेक्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला पण झालेला नाही. शेवटी त्याला टो करून न्यावं लागलं. बरोबर आहे. याचा जो इम्पॅक्ट आहे तो काय असेल? एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुमच्याकडे डिफेन्ससाठी ज्या 42.5 क्वाड्रन्स पाहिजे एअर फायटर्सच्या, त्यापैकी तुमच्याकडे फक्त किती काय? 29. आणि त्या 29 पैकी तुमच्याकडे अलीकडे जे काही आपल्याकडे MiG-20चं विमान आहे, हे मोस्ट ऑफ विमान आता डिस्कार्ड होणार आहे, जे आपण 1959 किंवा 60च्या दशकामध्ये घेतलेले आहे. मग भारताकडे आता एवढ्या सगळ्या क्वाड्रन घ्यायच्या म्हणजे आपल्याला 450 विमानं डिफेन्स फायटर जेट आपल्याला घ्यावं लागतं. तुमच्याकडे दोन ऑप्शन्स आहेत. एक आहे F-35A आणि B टाईप. A आणि B मध्ये काय आहे? एक आहे साधी लँडिंग होते जे आपण रनवे पाहिजे, आणि B टाईप म्हणजे डायरेक्ट व्हर्टिकल लँडिंग. ओके, ही एक गोष्ट, ही डील तुमच्या समोर टाकलेली होती. दुसरी एक गोष्ट आहे की तुमच्यासमोर ऑप्शन असा आहे की तुम्ही Su-57 जे रशियामध्ये विमान बनवलं जाते, यापैकी कोणती डील तुम्ही या ठिकाणी करू शकता. दोघांना टेक्नॉलॉजी रशियाची US ची सुपेरियर आहे. ट्रस्ट आपल्याला रशिया बाबतीत जास्त आहे. आपण ज्या पण फायटर जेट घेणार आहे त्यांना आपण सांगितलं की तुमचा सोर्स कोड आम्हाला द्यायचा, तर आम्ही तुमचे फायटर जेट घेऊ, अन्यथा नाही. US ने सांगितलं आहे की तुम्हाला आम्ही फक्त फायटर जेट देऊ, त्याचं मेंटेनन्स, इंजिनिअरिंग, सोर्स कोड मिळणार नाही. डील तिथं फसलेली. जे काही आपला मित्र राष्ट्र आहे रशिया, त्याने सांगितलं की Su-57 विथ सोर्स कोड पाहिजे त्या किमतीला तुमच्या नाशिकच्या फॅक्टरीमध्ये आम्ही बनवून देतो. क्वालिटी वाईज थोडीशी लो क्वालिटी आहे, ट्रस्ट जास्त आहे, राईट. आणि ही गोष्ट आपले जे काही एअर कमांडर्स आहेत त्यांनी या ठिकाणी अधोरेखित केली की तुम्ही आपल्या देशाची फायटर जेटची रिक्वायरमेंट डिले करू शकत नाही. वी आर ऑन गॅस, कारण की तुम्हाला माहिती आहे आपल्या बाजूला सगळं थ्रेट आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ॲज क्विकली ॲज ही डील कम्प्लीट करायची आहे. तुम्हाला आणखी एक माहिती आहे की आपली जी की एअर एव्हिएशन आहे, त्या एअर एव्हिएशनमध्ये टाटाने आता एक आपली इंडियन एअरलाइन्स कंपनी विकत घेतली. त्या कंपनीला 150 जे काही आपले एअर पॅसेंजर्स प्लेन पाहिजे ते प्लेन आपल्याला विकत घ्यायचे आहे, आणि त्याची डील बोईंग सोबत सुरू आहे. थोडं थोडं कळते तुम्हाला. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या US सोबत टाईप होत आहेत, पण त्यामध्ये काही ग्लिच आहे, ते आपल्याला सोर्स कोड किंवा टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करायला तयार नाही. त्यामुळे आपण त्यांच्याशी डील करत नाही आहे, आणि तुमचं नाम जे दाबलं जात आहे तुम्ही ती डील करावी म्हणून. जसं सरांनी सांगितलं की 1991 मध्ये आपण WTOच्या करारावर किंवा मंडल आयोगाच्या याच्यावर आपण सही करत नव्हतो. तुम्हाला 90च्या गॅट अधिवेशनामध्ये या ठिकाणी तुमचं नाक दाबलं. 1991 मध्ये तुमची जी अगतिक परिस्थिती होती त्या परिस्थितीचा फायदा घेतला, WTOच्या करारावर तुम्हाला सही करायला भाग पाडला. ही सगळी जी काही गोष्ट आहे, सगळा जो काही आर्थिक इतिहास आहे तो कदाचित रिपीट होण्याची शक्यता आहे, आणि त्यासाठी आपल्यावर हा अटॅक आहे असं मी या ठिकाणी म्हणतो. बरोबर. ह्या सगळ्या गोष्टी ते या ठिकाणी करतात.
आता एक आपण या ठिकाणी बघतोय की एवढं सगळं ऑइल इम्पोर्ट करत असताना आपण जगामध्ये निव्वळ ऑइलचे एक्सपोर्टर बनलो, बरोबर. आता एक कोणतरी बोलवलं की आपल्या देशातला जो की आपला हे आहे पाकिस्तान शेजारी, त्यांच्यासोबत UAE काहीतरी करार केलेला आहे. आता UAE पाकिस्तान आपल्या समोर पाकिस्तानचे US सोबतचे जे रिलेशन्स आहेत, हे रिलेशन्स खूप चांगल्या पद्धतीनं सुधारलेले आहे असं मला काय हरकत नाही. तुम्ही 2-3 इन्सिडेंट जर तुम्ही लिंक केला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येईल. मुनीर जे काय 2 वेळा गेले, जेवण मिळालं, राईट. त्याच्यानंतर काय घडलं तर तुम्हाला इराण सोबत ते दिसतंय. इराणच्या ज्या मिलिटरी हे होता प्रेसिडेंट होता, त्याला मारण्याचं एकमेव कारण होतं की मुनीरने त्याला रिस्ट वॉच गिफ्ट दिलेली होती आणि ही रिस्ट वॉच व्हाया ट्रम्प मुनीर थ्रू त्यांच्याकडे गेली होती आणि त्या रिस्ट वॉच म्हणून त्याला ट्रॅप केलं आणि त्याला मारलं गेलं. ही गोष्ट इराणला माहिती, ही गोष्ट इराणला माहिती आहे आणि त्यामुळे इराणला टॅकल करण्यासाठी या गोष्टी इकडे पाकिस्तानसोबत घडत आहे. दुसरी गोष्ट जसं कोणतरी आणखी म्हटलं की हा ट्रम्प जो की आहे प्युअर बिझनेसमॅन आहे, प्युअर बिझनेसमॅन. हा डील हा शब्द जो असतो तो बिझनेसमॅनचा आहे, तो पॉलिसीचा या ठिकाणी येत नाही. आता हा जो ट्रम्प आहे त्याचा जर तुम्ही बघितला तर पाकिस्तानमध्ये बिटकॉइनचा बिझनेस आहे. तुम्ही आणखी बघितलं असेल की पाकिस्तानमध्ये काही ज्यांनी शोध घेतला तिथं ऑइल आणि रेअरेस्ट मिनरल त्या ठिकाणी सापडतात. चायना डेव्हलप करतो त्या बंदराच्या आजूबाजूला बाल्टिस्तानमध्ये. तर या ठिकाणी ती जी काही सगळी व्यवस्था आहे ती व्यवस्था ट्रम्पचे जे काही जावई आहेत त्यांना बघायची. थोडंसं समजते. तर आपले रिलेशन आपल्यापेक्षा त्यांचे रिलेशन सुधारण्याची आणखी एक गोष्ट चांगली आहे की पाकिस्तानने या ठिकाणी ट्रम्पचा जो बॉडीगार्ड होता त्या बॉडीगार्डला आपला लॉबिस्ट म्हणून अपॉइंट केला. लॉबिस्ट म्हणजे काय माहिती आहे की सपोज आता मी सरांचा विद्यार्थी टकले सरांचा आणि टकले सर समजा प्रेसिडेंट आहे आणि जे कोणी येत आहेत त्यांची टकले सरांसोबत डायरेक्ट डील होत नाही, तर ही डील माझ्या थ्रू होईल. म्हणजे मी टकले सरांकडे जाईल, टकले सरांना माझ्या पद्धतीने समजावून देईल, माझं म्हणणं टकले सर ऐकतील, ही डील रिझॉल्व्ह होईल. त्यासाठी ते पैसे चार्ज करतात. तुम्हाला माहिती आहे भारताच्या ही गोष्ट खूप वेळाने लक्षात आली आणि काल 2 दिवसाच्या आधी आपण आपल्या देशाचा लॉबिस्ट म्हणून ट्रम्पच्या पक्षामध्ये जो व्यक्ती होता त्याला या ठिकाणी अपॉइंट केलं. मी नाव यासाठी डिक्लेअर करत नाही की तुम्ही विद्यार्थी जर असाल तर हे सर्च करा, बरोबर. तर त्याला आपण आता लॉबिस्ट म्हणून केलं आणि त्याला आपण किती पैसे दिले असतील तर 16 करोड रुपये दिले. आपलं म्हणणं तिथपर्यंत पोहोचवायचं, आपल्या गोष्टी त्यांच्याकडून मान्य करून घ्यायच्या, यासाठी एवढे पैसे आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर अशा ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या ट्रम्पच्या डीलमध्ये सगळ्या चाललेल्या आहेत, त्यामुळे आपण या ठिकाणी उलझनमध्ये फसलो. आता या ठिकाणी सरांनी सांगितलं की आपला अमेरिकेसोबत जे व्यापार होतो त्या व्यापारामध्ये जर बघितलं तर $212 बिलियन आपला व्यापार आहे. त्यापैकी 48 बिलियन आपण सरप्लसमध्ये आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, यामध्ये मागच्या महिन्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल किंवा या आठवड्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर ॲपलची कंपनी 3.47 ट्रिलियनची झाली, ज्याची व्हॅल्यू किंवा कॅपिटलायझेशन भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा जास्त आहे. मागच्या महिन्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यामध्ये NVIDIA ही कंपनी 4.67 ट्रिलियनची झाली, जी आपल्यापेक्षा जास्त आहे. तिथल्या 5 कंपन्या जर घेतल्या बिग टेक कंपन्या तर त्या आपल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा जास्त कॅपिटलायझेशनच्या असलेल्या आपल्या ठिकाणी दिसतात, ज्या आपल्या देशामध्ये या ठिकाणी व्यापार करतात. आपण रोज व्हॉट्सॲप वापरतो, इंटरनेट वापरतो, ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे जे आपल्याकडून व्यापार होतो यांचा जर टोटल हिशोब काढला, एका व्हॉट्सॲपचं जर ॲन्युअल टर्नओव्हर आहे 1.3 बिलियन एवढा प्रॉफिट आहे प्रत्येकाचा. आणि यावेळेस तुम्हाला एवढं मिळेल. सगळ्यांचं जर एकत्र केलं तर 3.2 बिलियन एवढा टोटल रेव्हेन्यू आपण आपल्या देशातून त्यांना देतो आहे. ग्लिच अशी आहे, आपला व्यापार सरप्लस दिसतो, परंतु ह्या व्यापारामध्ये आपण हे पैसे किंवा ट्रम्प हे पैसे मोजत नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि म्हणून आपण आता आलेले या ठिकाणी तुम्ही काल आपले जे की महामहिम पंतप्रधान यांनी डायरेक्ट येऊन जनतेसोबत संवाद साधला. तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस ते व्यक्ती डायरेक्ट जनतेसोबत संवाद साधते, ज्यावेळेस नोटा बंदी झाली त्यावेळेस कधी आले होते? रात्री. ज्यावेळेस GST लागू केला त्यावेळेस त्यांनी जनतेसोबत संवाद केला होता. आता ज्यावेळेस आलं, तुम्हाला एक प्राऊडली बिल्डिंग सांगतो की भारताचं जे काही सर्च इंजिन आहे डिफेन्समध्ये आपल्या भारताचा आपण वापरतो.
तेच सर्च इंजिन हळूहळू आपण आपल्या नेशनवाईड करणार आहे. त्यानंतर जेवढे सोशल मीडिया आहेत, सकाळी सर बोलले की आपण दुसऱ्या देशाचा सोशल मीडिया वापरतो, तर तुम्ही जोहो नावाची कंपनी ऐकली सर, काल परवा त्यांचे जे CEO आहेत ते रिटायर्ड झाले, पण त्यांनी एक अनाउन्समेंट केली, व्हेरी सून आय विल बी इंट्रोड्यूस व्हेरी बिग थिंग्स. आपण लवकरच आपल्या देशाचा सोशल मीडिया या ठिकाणी लॉन्च करतो. आणि त्याहीपेक्षा कर्नाटकच्या हायकोर्टाने एक परवाच्या याच्यामध्ये जजमेंट दिलं आहे, जेवढ्या काही व्हॉट्सअप वगैरे ह्या सोशल मीडिया आहे, व्हॉट्सअपला त्यांनी प्रॉब्लेमली हे सगळं पनिश केलं आहे, 226 करोड रुपयाचा ड्यू दिलेला आहे. कारण की त्यांनी जसं तुम्ही नेपाळमध्ये आत्ता जी घटना घडलेली आहे तशा प्रकारच्या प्रॅक्टिस भारतामध्ये सुरू केलेल्या होत्या, आणि ह्या भारतामधल्या सगळ्या प्रॅक्टिस होऊ नये यासाठी त्यांना आपण सांगितलं की तुमचे डेटा सेंटर्स आमच्या देशामध्ये ओपन करा, तुमच्या एक्झिक्युटिव्ह बॉडीजमध्ये आमचे लोक अपॉइंट करा, आणि अशा प्रकारची पेनल्टीज कामं जर तुम्ही या ठिकाणी करत असेल तर तुमच्या विरुद्ध आम्ही अशा पेनल्टीज या ठिकाणी करतो. आपण हळूहळू त्यांचं नाक दाबायला सुरुवात केली आहे. डायरेक्ट नाक दाबता येणार नाही, त्यासाठी तुम्हाला थोडासा वेळ द्यावा लागणार. यामागे ट्रम्पनी बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी केलेल्या आहेत, सगळेजण त्याचा विरोध करतात, सगळं जग या ठिकाणी हादर झालं आहे. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ट्रम्पला प्रचाराच्या वेळेस एक गोळी मारण्यात आलेली होती. कानाकडून गेली. पूर्ण जगामध्ये आजपर्यंत मला सांगा या गोष्टीचं कधी कुठं चौकशी झाली, तो कोण व्यक्ती होता, कोण्या देशाने हे काम केलं, तुम्ही कुठे वाचलं नाही. त्याच्यामागे एक मोठी गोष्ट आहे मित्रांनो, की जे अमेरिकेमध्ये घडत आहे त्या गोष्टीमुळे ट्रम्पला स्वतःला राज्यकारभार करणं कठीण होत आहे. आणि त्याच्यामागचं एक मोठं कारण आहे, सगळ्या जगामध्ये डीप स्टेट नावाचं जे एक षड्यंत्र आहे ते षड्यंत्र खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. मी तुम्हाला पहिल्या 3 घटना ज्या सांगितल्या, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्था ज्यांनी अटॅक केला तो डीप स्टेटचा भाग होता. आपल्या देशाची जी अदानी कंपनी आहे, ही अदानी कंपनी त्यांना बर्बाद करायची होती, कारण की ती जगामध्ये खूप मोठी मल्टीनॅशनल कंपनी होऊ पाहते, बरोबर. तर अशा पद्धतीने तो डीप स्टेटचा भाग होता. आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, अदानी हे मोठे आहेत, त्यांना कोणी सपोर्ट करत आहे असं नाही. अदानीकडे 20,000 लोकांचा एम्प्लॉयमेंट आहे. तुम्ही एका अदानीवर अटॅक झाला तर 20,000 लोकांच्या चुलीवर या ठिकाणी पाणी आपण टाकतोय किंवा ते टाकताय, हा विचार तुम्ही करा. अर्थव्यवस्थेकडे बघत असताना आतून बघू नका, अर्थव्यवस्थेकडे बघत असताना बाहेरून बघा, हे का असं करतंय, बरोबर. तेव्हा तुमचा जो परसेप्शन असेल तो परसेप्शन एखाद्या वेळेस काही बाबतीत या ठिकाणी खरा असू शकतो, पण अनेक बाबतीत या ठिकाणी थोडासा स्वार्थी आहे. मी तुम्हाला टेस्लाच वगैरे उदाहरण दिलं आहे. तुम्ही अमेरिकेसोबत हीच गोष्ट केली, अमेरिका तुमच्यासोबत हीच गोष्ट करते. आता मी माझ्या मेन मुद्द्यावर येतो की रोल ऑफ इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन्स इन द फॉरेन ट्रेड. पहिली गोष्ट आहे की जर हे सगळं होत आहे तर ह्या संस्था कुठे आहेत. पहिल्या या गोष्टींमध्ये आपल्याला WTOचं उदाहरण घेतलं तर WTO इज अ वॉचडॉग ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड. पूर्ण जगाचं जे काही व्यापाराचं नेटवर्क आहे किंवा व्यासपीठ आहे, तिथे जाऊन तुमचं गाऱ्हाणं मांडू शकता, तुम्ही तुमचे प्रश्न सोडवू शकता. पहिली गोष्ट आहे की तुम्ही तुमचं गाऱ्हाणं मांडलं का. अमेरिकेमध्ये स्वतः त्यांच्या जजनी किंवा तिथल्या कोर्टाने सांगितलं की तुम्हाला ट्रम्प साहेब असा अधिकार नाही आहे. आणि हे सगळं त्यांच्या देशामध्ये फायनल होण्यासाठी 2026 हे वर्ष उजाळलं, आणि 2026 नंतर ट्रम्पच्या जाण्याच्या घटका सुरू होतील, कारण की 2026 नंतर तिथे पुढच्या इलेक्शनचे वारे सुरू होईल. तोपर्यंत ट्रम्पला कोणीही हात लावू शकत नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जोपर्यंत ट्रम्प आहे तोपर्यंत पूर्ण जगाला असे हादरे बसत असतील, ही गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी सत्य आहे. तुम्ही 2 दिवस झाले या ठिकाणी सोने आणि चांदीच्या किमती वाढल्या, बरोबर. चांदीची किंमत 1,07,000, आज रात्री जर तुम्ही बघितलं तर 42,000 झाली. सोन्याची किंमत जर बघितलं तर 1,12,000 ते 13,000 झाली. त्याच्या मागचं कारण काय म्हणतो. सोन्याच्या किमती वाढल्या, चांदीच्या किमती वाढल्या नाही, तुमच्या देशाचा एक्सचेंज रेट तेवढा वाढला. डॉलर बरोबर आपला एक्सचेंज रेट सुरुवातीला $1 बरोबर 85 रुपये होता, तुम्ही आज जर बघितलं तर 88-89 रुपयापर्यंत गेला आहे. आणि हा एक्सचेंज रेट येत्या काही काळामध्ये 99 ते 100 रुपयापर्यंत एक्सटेंड होण्याची भीती आहे. त्यावेळेस तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर कोणाला इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल, चांदी 2.5 लाख रुपये, सोने 1.5 लाख रुपयाच्या वर. ही घटना घडणार आहे,
तुम्ही म्हटलं तरी घडेल आणि नाही म्हटलं तरी घडेल. याच्या मागचं कारण काय आहे? त्याच्या मागचं कारण आहे की येत्या 2026 पर्यंत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियनची आहे, कर्ज 36 ट्रिलियनचं आहे. त्यांच्याकडे 9 ट्रिलियनचे जे डेट बॉन्ड आहेत, त्याला रोखे कर्ज म्हणतात, कर्जरोखे म्हणतात, त्याची मॅच्युरिटी आहे. अमेरिकेकडे पैसा नाही, एक जास्तीचं चलन छापून त्यांना त्याचं रिफंड करता येणं शक्य नाही. एक तर अमेरिकेला दिवाळखोरी जाहीर करावं लागणार आहे, नसता जे बॉन्ड घेणारे म्हणजे ज्यांनी बॉन्ड विकत घेतले आहेत त्यांना काहीतरी अल्टरनेटिव्ह सोर्स तुम्हाला द्यायचा आहे. आणि म्हणून आपला एक्सचेंज रेट वाढवणे, त्यांच्या चलनाचं एकतर अशी संभाव्यता आहे की अमेरिका स्वतःचं चलन या ठिकाणी बदलू शकते. बिटकॉईन हे त्यांचं राष्ट्रीय चलन होईल, डॉलर हा जगाच्या पाठीवरून निघून जाईल. एका रात्री स्वतःवरचं 36 ट्रिलियन कर्ज समाप्त करण्याचा हा अमेरिकेकडचा एकदम चांगला उपाय त्यांनी तयार केलेला आहे. त्यामुळे बिटकॉईनच्या ज्या काही व्यापार आहेत, अनेक देशांनी तुम्ही बघितलं असेल, भूतान असेल, भूतानने लीगल करायचं जाहीर केलं, UAEने लीगल करायचं जाहीर केलं. आपला जो बाजूचा पाकिस्तान आहे, या पाकिस्तानने सुद्धा हळूहळू बिटकॉईनमध्ये व्यवहार करायला सुरुवात केली. तुम्ही जसं रोजचे घेता, तुमचं हॉटेलचं बुकिंग वगैरे जर असेल तर बिटकॉईनमध्ये तुम्ही भूतानमध्ये करू शकता, UAEमध्ये करू शकता, भारतामध्ये अजून आपण चालू करू. पण येणाऱ्या काळामध्ये आपण जे काही काम करतो, जसं मी तुम्हाला या ठिकाणी ब्रिक्सचं उदाहरण दिलं, आपले जे काही ब्रिक्सचे सदस्य मेंबर्स आहेत, हे एक नवीन चलन या ठिकाणी इंट्रोड्यूस करायला प्रयत्न करत होते, परंतु या ठिकाणी त्यांनी त्याचा बायस काढून टाकला की या ठिकाणी आम्ही डॉलरच ठेवणार. तुम्ही ब्राझीलचे जे काही पंतप्रधान आहेत, लुलू, त्यांची आणि ट्रम्पची टसल ऐकली असेल. सगळ्यात जास्त त्यांच्याकडे कॉफी जास्त उत्पादन होते आणि ती कॉफी ब्राझीलमधून त्यांच्याकडे होते. त्याने सांगितलं की तुमच्या देशामध्ये मी 1 किलो सुद्धा कॉफी पाठवणार, आणि त्यांनी त्या ठिकाणी त्याचा अल्टरनेटिव्ह सोर्स या ठिकाणी शोधला. सगळ्यात जास्त कॉफीचं उत्पादन चीनमध्ये वापरलं जातं, उत्पादन वापरलं जातं. त्यांनी ती कॉफी त्यांच्याकडे वापरली. सरांनी सांगितलं की येणाऱ्या 1 ऑगस्टपासून तुमच्या देशातल्या ज्या फार्मसी आहेत त्या फार्मसी प्रोडक्टवर तुम्हाला 100% टॅरिफ दिला भाग पडणार आहे. तुम्ही घाबरू नका, आपल्याला अल्टरनेटिव्ह सोर्स शोधायचा आहे. ही संधी आहे तुमच्याकडे आणि भारताने यासाठी सुरुवात केली आहे. आपण सगळे जे काही जेवढ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी टॅरिफ द्यायचं आहे, आपण अल्टरनेट सोर्सेस त्या ठिकाणी तयार केले आणि त्यासाठी भारत सरकार या ठिकाणी काम करत आहे. काही बाबतीत आपल्याला थोडासा ग्रे एरिया आहे, ज्या ठिकाणी थोडीशी काळजी करायची आहे, परंतु खूप मोठा हे आहे पॅच आपल्याला उपलब्ध होत आहे, ते तुम्ही वापरू शकता. ILOच्या नियमानुसार या ठिकाणी जे काही आपले लेबर्स आहेत त्यांची सिक्युरिटी या ठिकाणी खूप महत्त्वाची असते. परंतु सकाळी आपण राष्ट्रवादाची चर्चा केली किंवा जागतिकीकरणाची चर्चा केली आणि आता आपण सगळे देश राष्ट्रवादाकडे झुकत आहे. तर आपण या ठिकाणी सर्व्हिस सेक्टरमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्यावर या ठिकाणी किंवा आपल्याकडे या ठिकाणी कुठल्या कुठल्या संधी आहेत ते शोधा. कारण की ट्रम्पने पहिला अटॅक केला गुड्सवर, सेकंड अटॅक केला सर्व्हिसवर आणि थर्ड अटॅक करतोय तो मेडिसिनवर. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या. आणि पुढचा जो अटॅक करणार आहे तो आपल्या डिफेन्स इंडस्ट्रीवर करायचा. तुम्हाला एक माहीत आहे की आपल्या अग्नी मिसाईलची किंवा ब्रह्मोस मिसाईलची एका मिसाईलची कॉस्ट काय? अग्नी बेस व्हर्जन आणि स्टँडर्ड व्हर्जन जर बघितलं तर 35 करोड पासून तर 55 करोड पर्यंत त्याची किंमत आहे अग्नि मिसाईलची. ब्रह्मोसची एका ब्रह्मोस मिसाईलची किंमत जर बघितली तर 35 करोड आहे. तुम्ही विचार करा की तुमच्याकडे एवढं मोठं पोटेन्शियल आहे. या पोटेन्शियलचा वापर जगामध्ये तुम्ही आपण जे की सकाळी सिंदूरचा उल्लेख केला, सिंदूरमध्ये जी आपण ग्रीड डिफेन्स सिस्टम वापरलेली आहे त्या ग्रीड डिफेन्स सिस्टमचा अमेरिकेमध्ये बोलबाला झाला आहे आणि तिथले जे डिफेन्स एक्सपर्ट आहेत त्यांनी सांगितलं की भारताला हलक्यात घेऊ नका. त्याने जे केलं जगासमोर जे दाखवलं नो कॅन बीट, म्हणजे कोणीही ही गोष्ट बीट करू शकत नाही. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल तर भारताला 35 देशांनी त्यांच्या डिफेन्स इक्विपमेंटची ऑर्डर दिली. आता तुम्हाला थोडं समजत असेल की ह्या सगळ्या गोष्टी का घडत आहेत. तर या ठिकाणी आपल्याला त्यांना टार्गेट करायचं आहे. आपला त्यांच्यासोबत जो व्यापार आहे, एक SCOचं एक उदाहरण दिलं सकाळी सरांनी, तिथे जे काही फोटो त्या ठिकाणी दिलेला होता. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, SCOमध्ये पंतप्रधानांचं जाणं या ट्रम्पच्या घटनेशी काही संबंध नाही. दरवर्षीच्या नियमाप्रमाणे ही मीटिंग तिथे होणार होती आणि ही घटना घडली असली तरी पंतप्रधान जाणार होते, नाही घडली असली तरी पंतप्रधान जाणार होते.
त्यामुळे कुठल्याही गोष्टीचा कुठेही रिलेव्हन्स राहून या ठिकाणी अमेरिकेच्या विरोधात पंतप्रधान त्या ठिकाणी कुठेतरी षडयंत्र करतायत, रशिया आणि याच्यासोबत ही गोष्ट करतायत, असं काही नाही. पण एक गोष्ट यामध्ये रिफ्लेक्ट होते की भारताला ओढणारे जे की दोन गट आहेत किंवा तट आहेत, रशिया, चीन यांना वाटते की भारत आपल्याकडे आला पाहिजे, US आणि युरोप यांना सुद्धा वाटते भारत आपल्याकडे आला पाहिजे. भारताला हे डिसिजन घ्यायचं आहे की याच्यापैकी कोण जवळचं आहे. आणि तुम्हाला दोन्ही गोष्टी सांगतो, आपण जो US आहे त्याला या ठिकाणी टेस्ट केला आहे. US वर आपण विश्वास ठेवू शकत नाही, याच्या आधीची घटना आपण बघितलेली आहे. जेव्हा भारतावर पाकिस्तानने आक्रमण केलं होतं, हाच US आपल्यावर त्यांचे जे काही जहाज आहेत, पाणबुड्या आहेत, ते घेऊन आपल्यावर आला होता. आणि आपल्या मधला कोण आला होता? रशियाला होता. आणि आज जे आपण रशियाला मदत करतोय त्याच्यावर जी काही इमर्जन्सी आली म्हणून आपण कॉलर टाईट करून त्याच्या पाठीशी उभं राहिलो. ही गोष्ट पण लक्षात ठेवा, बरोबर. आणि ही सगळं घडत असताना या ठिकाणी आपण रशियाच्या बाबतीत जर विचार केला तर भारताला चीनच्या बाजूने झुकवण्यासाठी किंवा चीनच्या पाड्यात आणण्यासाठी रशियाला तेवढं यश आलं अमेरिकेच्या तुलनेत, एवढं मात्र आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो SCOच्या समेटवर. आता एक गोष्ट आणखी झाली की रशियासोबत आपण जो काही व्यापार करतो, नायरा आणि SRच्या संदर्भात जर बघितलं ब्रिक्सच्या माध्यमातून, तर आपण रशियासोबत जो व्यापार करतो त्या व्यापारामध्ये आपल्याला $54 बिलियन तोटा आहे. तुम्ही बघितलं असेल की पहिला डोभाल साहेब गेले, नंतर आपले फॉरेन मिनिस्टर गेले, आणि त्या मीटिंगमध्ये फॉरेन मिनिस्टरने डायरेक्ट सांगितलं की आम्ही तुमच्यासोबत आहे, त्याचे परिणाम आमच्यावर होत आहे आणि तुम्ही जे काही एन्व्हायरमेंट आम्हाला उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे, ट्रेड ओपननेस, तो तेवढा ट्रेड ओपननेस तुमच्या देशामध्ये आम्हाला ॲक्सेस होत नाही, त्यामुळे आमचा तुमच्यासोबतचा ट्रेड हा $54 बिलियन्सनी तोट्यात आहे. तुम्हाला त्याच्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी एक घटना घडलेली दिसते की पहिल्या दिवशी रशियाने $2 पर बॅरल क्रूड ऑइलची किंवा ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत कमी केली होती, आणि काल परवाची जर घटना ऐकली असेल तर पर बॅरल $4 त्यांनी किंमत या ठिकाणी कमी केली होती. त्यामुळे तुमच्या व्यवहारात खूप साऱ्या गोष्टी होत आहेत, तुमचं म्हणणं कोणी ऐकत आहे, तुम्हाला जगामध्ये या ठिकाणी रिकॉग्निशन होत आहे. ह्या घटना घडत राहतील, त्याला तुम्ही तयार राहा, तेवढं मनामध्ये घेऊ नका. कुठलीही गोष्ट फक्त पॉझिटिव्ह बघा आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला तुम्ही आतून न बघता बाहेरून बघा. एवढं बोलून मी या ठिकाणी आयोजकांनी मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली की नाही, कॉलेजच्या प्राचार्यांचा, आयोजकांचा, कलेक्टर्सांचा मी या ठिकाणी खूप आभारी आहे. आणि माझेच मित्र या पॅनलचे पदाधिकारी, मी त्यांनाही या ठिकाणी माझ्या वतीनं आभार देतो आणि तुमचे खूप खूप धन्यवाद.